سردیوں کی رات تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ ڈیول سڑک پر فل سپیڈ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سڑکیں بالکل خالی تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جب سے پارٹی سے نکلا تھا اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ ڈیول کو یہ برداشت نہیں تھا کہ اس کی بنا اجازت اسے کوئی چھوئے، اور سدرا نے یہ غلطی کر دی تھی، اور سدرا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ڈیول اس کے ساتھ اب کیا کرے گا۔ ڈیول اپنے جگری یار جنید کی آرگنائز کی ہوئی پارٹی میں گیا تھا۔ سدرا جو کہ جنید کی کالگ تھی، نہایت ہی فرینک لڑکی تھی، اور اس طرح کی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ سدرا اسے پسند کرتی ہے، یہ بات وہ کوئی 2 سال سے جانتا تھا، لیکن اسے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سدرا اسے کئی بار اپنی دل کی بات بتا چکی تھی، لیکن ہر دفعہ ڈیول نے اسے انکار کیا تھا، کبھی بھی سخت لہجہ نہیں اپنایا تھا۔ لیکن آج اس نے حد کر دی تھی۔ ڈیول کی ڈرنک میں نشہ آور چیزیں ملا کر اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر ڈیول نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور وہ دور جا گری تھی۔ اس کے بعد وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں رکا تھا۔ مسلسل سگریٹ کی کش لیتا وہ خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن غصہ کس طرح ہی کنٹرول میں نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ نشہ اس پر اثر انداز نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے سر میں بہت درد تھا۔ سر کے درد سے تنگ آ کر اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسی اسنا میں سامنے سے کوئی لڑکی اس کی گاڑی کے آگے آ گئی۔ اس نے جیسے ہی چہرے سے ہاتھ اٹھایا، دیکھا سامنے لڑکی کھڑی ہے۔ بریک مارتے مارتے لڑکی گاڑی سے ٹکرا گئی، اور اسے گاڑی لگی تو نہیں تھی، لیکن وہ خوف سے زمین بوس ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈیول جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ موبائل کی ٹارچ میں اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی دلہن تھی، بے حد حسین، لال کلر کے کمدار جوڑے میں سجی سبری۔ وہ اس قدر حسین تھی جیسے کوئی اپسرا ہو۔ ڈیول کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ اندھیرا اور بارش کی وجہ سے وہ لڑکی پہلے ہی خوفزدہ تھی، اور اب وہ ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی میں روشنی ہونے کے باعث وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں جگہ جگہ جلے ہوئے اور کٹ کے نشان تھے، جیسے وہ کسی تشدد کا نشانہ بنے ہو۔ آنکھ مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ حسن اس قدر تھا کہ دیکھنے والا سے سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ بنا دیر کیے گاڑی ہاسپٹل کی جانب لے گیا۔ بنا کسی تردد کے ہسپتال والوں نے اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا۔ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پر، پیروں پر، گردن پہ بہت زیادہ گہرے زخم کے نشانات تھے، جیسے اسے کسی نے بہت بری طرح سے مارا ہو یا مسلسل تشدد کا نشانہ بنی ہو۔ ڈیول نے جب سے اسے دیکھا تھا، وہ جب سے سوچوں میں گم تھا کہ آخر کس نے اسے اس حد تک مارا ہے۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی، سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، نین نقش، گلاب کی پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ۔ ڈیول نے اسے جب سے دیکھا تھا اس کی سوچوں میں گم تھا۔ ڈیول خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اتنا اس لڑکی کو لے کر سیریس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس آئی۔ اس نے آ کر ڈیول کو بتایا کہ لڑکی پچھلے کئی دنوں سے کسی بہت ہی گہرے تشدد کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ پوری باڈی پر اس کے جلے ہوئے اور کٹ کے نشان ہے، جیسے کسی نے اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کی کوشش کی ہو۔ یہ پولیس کیس ہے، اس کے لیے اسٹینڈ لینا ہوگا۔ نرس نے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈیول نے نرس کو کہا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھے معاملے کی تہہ تک جانا ہے، کیونکہ یہ لڑکی اس وقت بھی بھاگ رہی تھی جس وقت کہ میری گاڑی کے آگے آئی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوں گے، اور اس کے پیچھے جو بھی ہوگا اسے میں تھرپا تھرپا کر ماروں گا، جیسے اس لڑکی کو تشدد کا نشانہ اس نے بنایا ہے۔ ڈیول غصے میں دہاڑا۔ ابھی تو اس کی بینڈیج ہوگی اور اسے میڈیسن بھی دے دی ہے، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش بھی آ جائے گا، پھر آپ اسے لے جائیے گا۔ نرس اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میرب کو ہوش آیا تو بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ نرس نے اسے کافی حد تک نارمل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ڈر اس کے اندر تک بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ڈیول کو بلانا ہی بہتر سمجھا۔ ایکسکیوز می سر مرتسم، نرس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ ڈیول کا نام لینے کی جرت نہیں کرتے۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بہت عام سے لہجے میں بولا۔ نرس تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ سوری ڈیول، بس میں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ اپنا نام میرا بتا رہی ہیں، لیکن نہایت ہی خوفزدہ ہیں، آپ آ کر دیکھ لیں انہیں۔ ڈیول نے بنا اس کی طرف دیکھتے اس بات میں سر رہا۔
सिगरेट को फेंक कर वो मीरब के रूम की जानिब बढ़ गया। नीरव बेड के कोने पर डरी सहमी बैठी हुई थी, उल्टे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और उसकी नज़रें उसी पर जमी थी। हेलो, ड्योल ने उसे अपनी जानिब मतवजा किया। उसे डरते डरते ड्योल की तरफ देखा और फौरन नज़रें नीचे कर दी। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुसलसल रोने की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ड्योल उसके पास ही रखी चेयर पर बैठ गया। नाम क्या है तुम्हारा? उसे बहुत आम से लहजे में मीरब से सवाल किया। मीरब, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर महफूज हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ड्यूल ने हल्का सा उसकी गालों को छुआ। ड्यूल की आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। ड्यूल उसके हुस्न में जैसे खो सा रहा था। वो बिला का हुस्न रखती थी। लाइट ब्राउन बाल, कत्थई आंखें, सफ़ेद रंगत, रोने की वजह से गाल गुलाबी से गुलाबी लग रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियों की मानित होठ, क़यामत ख़ेज़ हुस्न था, निहायत पुरकशिश चेहरा। ड्यूल उसके डर को महसूस करके उसके करीब आकर बैठ गया और मीरब उसके पास आने पर हिरनी जैसी आंखें उठाकर उसे यकटक देखने लगी। ड्यूल ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामा और प्यार से उससे कहने लगा, देखो, यहाँ पर तुम बिल्कुल महफूज हो, बिल्कुल ईजी हो जाओ। यहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ तुम्हारे पास। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और ना ही लेकर जा सकता। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? मीरब नमकीन पानी आंखों में लिए ड्यूल से बोलने लगी। ड्यूल के दिमाग भग से उड़ा। इतनी मासूम लड़की को किसने मारा था जो इससे इस तरह का सवाल कर रही थी? नहीं मीरब, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुम इतनी प्यारी हो, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें किसने मारा है? और तुम्हारी ये बॉडी पर किस तरह के निशानात हैं? मलिक ज़ुबैर, वो मलिक ज़ुबैर है, उसने मुझे इस हाल में पहुंचाया। घटिया इंसान है वो। उसने मुझे अगवा कर लिया था, दिन रात मारता पीटता था, सारे घर का काम करवाता था और मुझसे कोई गलती हो जाती तो मेरे हाथ भी जलाता, मुझे बुरी तरह मारता। सब कुछ बताते बताते मीरब का लहजा नम हुआ था। मलिक ज़ुबैर के पास मुझ जैसी कई लड़कियां हैं जो उसका जुल्म सहती हैं। कई लड़कियों को उसने बेच दिया और अब मुझे भी किसी अमीर साथी को बेच रहा था। खतीजा बची मुझे तैयार करके गई थी। जब भी कोई खौफनाक आदमी मेरे कमरे में आया, वो आदमी इतना खौफनाक था, उसे देखकर मेरी जान हलक में आ रखी। मेरे कमरे में नशे की हालत में आकर वो मुझे नोच रहा था, किसी जानवर की तरह। ये सब सुनकर ढोल के माथे पर बल पड़े। खतीजा बाजी, वो वाहिद एक थी आप पर जिनके सीने में दिल था। मेरे हर जख्म पे मरहम लगा देती। जब मलिक ज़ुबैर मुझे पीटता तो मुझे उससे बचाती भी थी, तो वो उन्हें भी मारता था। हाँ खतीजा बाजी, प्लीज़ आप उन्हें बचा लें। मलिक ज़ुबैर उन्हें नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मुझे उस दरिंदे के हाथों बिकने से बचाया है। उन्होंने मुझे वहाँ से भगाया था, वरना वो जालिम इंसान मुझे नोच फाड़ता। ये देखें, आप मेरी गर्दन पर कट के निशान। वो अपने बालों को पीछे उड़ती उसे अपनी गर्दन दिखाने लगी, जहाँ गहरे लाल निशानात थे, जैसे किसी ने बुरी तरह दांतों से काटा हो। ये उस शख्स ने किया है जिसे मलिक ज़ुबैर ने मुझे बेचा था। ड्यूल की आंखों में खून उतरने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि मलिक ज़ुबैर के टुकड़े टुकड़े कर दे। मीरब अपने जख्म दिखाते दिखाते फिर रो पड़ी। ड्यूल ने उसका चेहरा थामा, उसके आंसू साफ करके उसे खुद से लगाया। मीरब, अब तुम मेरे पास हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुर्तसिम सिकंदर के पास हो, तुम महफूज हो। भूल जाओ सारी पुरानी खौफनाक यादें। अब तुम एक महफूज हाथों में हो। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मलिक ज़ुबैर तेरा तो क्या, मैं वो हल करूँगा, तेरी सारी नस्लें याद रखेंगी। ड्यूल ने खुद से लगी मीरब को थपथपाते हुए बोला। मीरब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी। चलो मेरे साथ मेरे घर। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। चलो ना, उठो, शाबाश, चलो मेरे साथ। हाँ, तुम वहाँ महफूज रहोगी। वो इस बात में सर हिलाती, उठकर उसके साथ चलती। गाड़ी में दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। वो उसे एक फ्लैट में ले गया, जो छोटा तो था ही, पर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। इंटर होते ही टीवी लाउंज साथ ही बना हुआ था। किचन और उसके साथ सामने 2 कमरे, जो ज़्यादा बड़े तो ना थे, लेकिन बहुत हसीन बने हुए थे।
मीरब सहमे सहमे अंदाज में सारे घर को गौर से देख रही थी। ड्योल उसकी हर नज़र को जैसे पहचान रहा था। वक्त के साथ साथ ड्योल का गुस्सा मलिक ज़ुबैर पर बढ़ता जा रहा था। अगले लम्हे वो मीरब को उसका कमरा दिखाते लाउंज में आते सोफे पर गिर गया। सिगरेट को लाइटर से जलाते उस सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा। आज के वाक़ये से पहले उसका दिमाग माउफ था। सिदरा से उसे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद मीरब का यूं उसके सामने आना, उसका जहन बंद हो रहा था। इतनी मासूम लड़की के साथ कोई कैसे जुल्म कर सकता है? मैं कसम खाता हूँ मलिक ज़ुबैर, तेरे चीथड़े कर करके अपने पालतू जानवरों को खिलाऊंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि तुझ जैसे कई नीच इंसान तुझसे सबक हासिल करेंगे। वो गहरे कश लेता खून रंग आंखों से धीमी आवाज में बोल रहा था। उसकी आंखें, खून रंग आंखें मीरब के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मीरब अब काफी बेहतर थी। ड्योल उसका मुकम्मल ख्याल रख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अब ड्योल से मानूस होती चली जा रही थी। अब काफ़ी बातें ड्योल से कर लिया करती थी और ड्योल भी बिना किसी चीज़ का गुस्सा दिखाए उसे बहुत प्यार से बात करता था। वो छोटी लड़की उसके दिल में कहीं अंदर तक जगह बना चुकी थी। करीबन 12 बजे के टाइम ड्योल की आंख खुली, हड़बड़ा कर उठ बैठा। आज मैं इतनी देर तक सोता रहा। वो खुद भी हैरान था। मीरब के आने के बाद से ड्योल रोज सुबह जल्दी उठकर खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर मीरब को देता था। वो ज़रूरत से ज़्यादा मीरब का ख्याल रख रहा था। अभी तक वो ये बात नहीं जानता था कि वो इतना ज़्यादा उसका ख्याल क्यों रख रहा था। वो खड़ा होता मीरब के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मीरब सामने ही मीरब करवट के बल गहरी नींद सो रही थी। सिर्फ ड्योल नहीं, आज मीरब भी बहुत देर तक सो रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। लंबे घने बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। बिखरे बालों के बीच में उसका चेहरा जैसे चांद की मानिक चमक रहा था। कुछ आवारा लटें उसे नींद में भी परेशान कर रही थी। ड्योल ने आगे बढ़कर उसकी लट को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अगली लम्हे वो अपना हाथ खींच चुका था। अभी मैं ऐसा कोई हक नहीं रखता हूँ कि मैं इस लड़की को छू भी सकूं, वो खुद से कहता लंबे लंबे धक पड़ता मीरब के कमरे से निकल गया था। अलार्म बज बज कर पागल हो चुका था। अलार्म की आवाज़ से मीरब गहरी नींद से जागी। उसकी नज़र भी साख्ता घड़ी की जानिब उठी थी। 12:30 बजे का टाइम देखकर वो उछल कर बेड से उतरी। या अल्लाह, मैं इतनी देर तक सोती रही। मुर्तसिम मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो भागते हुए वॉशरूम में जाकर घुस गई थी। निशाल वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलती, अपने सुनहरी बालों में कंघा करती, दुपट्टे को तरीके से सर पर जमाती कमरे से बाहर निकली थी। सामने मुर्तसिम का कमरा खाली देखते उसकी होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो आज भी उससे पहले उठ गया था। उसे 1 महीने से ऊपर हो चुका था इधर रहते हुए, मगर उसका ख्याल बिल्कुल किसी छोटी नन्ही बच्ची की तरह रखता था। रोज़ सुबह उठने पर उसका नाश्ता रेडी होता, चूँकि वो खुद अपने हाथों से बना कर रखता था। मीरब चाहती थी कि वो भी किसी दिन मुर्तसिम से पहले उठकर उसके लिए नाश्ता बनाए, मगर अब तक उसकी नौबत नहीं आई थी। वो मुस्कुराते हुए किचन में दाखिल हुई। वो माहिर शेफ की तरह अपने हाथ चला रहा था। उठ गई कर? जी उठ गई। कभी मुझे भी मौका दें कि मैं आपसे पहले उठ जाऊँ। वो हंसते हुए मुर्तसिम से कहने लगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई काम करना पड़ जाए। आ जाओ, नाश्ता बन गया। वो नाश्ता उठाकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वो भी दुपट्टा सर पर जमाती डाइनिंग टेबल की तरफ पड़ी थी। मुर्तसिम चेयर घसीट के बैठता उसे नाश्ता सर्व करके खुद नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया था। छोटे छोटे नवाले लेती मुर्तसिम को ऊपर से नीचे तक दिख रही थी। जॉगिंग सूट में वो सुर्ख सफ़ेद रंगत उस मगरूर आदमी पर बेहद सूट करती थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, नीली आंखें, गुलाबी लब, वो कोई अरबी शहजादा था। उसके साथ रहते रहते न जाने कब मीरब का दिल उसी शख्स की राग अलापने लगा था। शुरू दिन से लेकर उसने उसका इतना ख्याल रखा था, इतना ख्याल तो बचपन से उसने उसका किसी ने रखा ही नहीं था। पैदा होते ही माँ मर गई। 2 साल की हुई तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो बच्ची 3 साल की उम्र से सौतेली माँ के इशारे में पलती बढ़ती रही।
सौतेली माँ की खूबसूरती के पीछे उसका बाप घायल हो गया। वो ये बात भूल गया कि उसकी 3 साल की भी एक बच्ची थी। सौतेली माँ जो चाहे उसके साथ करती, उसका बाप कुछ ना कहता। बाप के होते हुए भी वो एक यतीमी की ज़िंदगी गुजार रही थी। जब 10 साल की हुई तो बाप भी राहे अदम सुधार गया। 17 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे मलिक ज़ुबैर को बेच दिया। उसका जुल्म सहते सहते जैसे वो बहुत बड़ी हो गई थी। उस उम्र में जाकर उसे कहीं से इतनी मोहब्बत मिल रही थी। वो शख्स उसे जैसे कोई फरिश्ता लगता था। दिल उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था। अभी वो यही सब सोच रही थी कि इसी स्नान में दरवाजे पर बेल हुई। मीरब दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। तुम बैठो, मैं खोलता हूँ। उसे बिठाता खुद दरवाज़ा खोलने चला गया। प्रोसन खाला रखिया बेगम बिरयानी लेकर आई थी। और कैसे हो मुर्तसिम बेटा, ठीक हो? जी खाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने चौंक कर मीरब को देखा, जो कि छोटे छोटे नवाले लेती नाश्ता करने में मसरूफ थी। उसका हुस्न देखकर वो नहायत हैरान हो रही थी। मुर्तसिम, ये तुम्हारी बीवी है? तुमने बताया नहीं तुमने शादी कर ली? मीरब ने झटके से सर उठाकर रकिया बेगम को देखा। रकिया बेगम की बात को मुर्तसिम ने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। रकिया बेगम मीरब को तंजिया नज़रों से देखती घूरती दरवाजे की तरफ पड़ी थी। उनके नज़रों का माफूम दोनों बेहद अच्छे से समझ गए थे। दरवाज़ा बंद करते मुर्तसिम दोबारा नाश्ते की टेबल पर नहीं आया था, बल्कि सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ गया था। इन बातों से जैसे मीरब का भी खाने का दिल उठ चुका था। खाना वहीं पर छोड़ती अपने कमरे की तरफ पड़ गई थी। रकिया बेगम की नज़रें उसे बेहद चुभती हुई लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि वो किसी रिश्ते के बगैर इस घर में नहीं रह सकती है, बल्कि उसे इस घर में रहने के लिए एक ठोस और मजबूत रिश्ता चाहिए था। वो इस तराबी अंदाज में अपने घने बालों में उंगलियां फेर रही थी। रकिया बेगम की नज़रें वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। मुर्तसिम अपने कमरे में घूम रहा था। इस तरह से वो 2 मिनट सुकून से बैठ नहीं पाया था। रकिया बेगम की नज़रें जैसे उसके अंदर कहीं गड़ गई थी। वो दोनों साथ ही रहते थे, कुछ गलत नहीं था दोनों के दरमियान। ये बात सिर्फ उन दोनों को ही मालूम थी। बाकी तमाम दुनिया उन्हें गलत और गंदी नज़रों से ही दिख रही थी। लेकिन वो ये बात मीरब से आखिर कैसे कह सकता था? मोहब्बत तो उससे करता था। न जाने मीरब किससे मोहब्बत करती है, किससे नहीं, बस इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे अगर मीरब को यहाँ रखना है तो उससे निकाह करना भी पड़ेगा। और जो भी हूँ, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मुझे मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है कि वो भी मुझसे मोहब्बत ही करेगी। मैं और अपनी मोहब्बत को अपने से दूर नहीं रखूँगा, बल्कि मैं उससे अब निकाह करूँगा। अगली लम्हे वो इस मसले का हल तलाश करता उठ खड़ा हुआ। उसे अब इस मामले में मीरब से बात करनी थी। मीरब, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके सामने सोफे पर बैठी थी। जी बोले। वाइट शलवार कमीज में वो चांद की मानी चमक रही थी। लंबे घने काले बाल कमर पर बिखरे हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी रंगत और गुलाबी हो गई थी। खड़ी खूबसूरत नाक पर नोजपिन बेहद भापती थी। नोजपिन ही तो मुर्तसिम का चैनो कुरार लूट कर ले गई थी। मुझे तुमसे कहना है कि उसको यूं देखकर मुर्तसिम का बात करना बेहद मुश्किल हो रहा था। जी जी बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हम दोनों यहाँ साथ रहते हैं। ये दुनिया वाले की नज़र में और उनके लिए ये है कि हम दोनों के दरमियान कोई गंदा रिश्ता है, कोई हराम रिश्ता है। मैं अपने और तुम्हारे खिलाफ इस चीज़ को फैलने नहीं दूंगा। मैं इस रिश्ते को हलाल करूंगा। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? वो सवालिया लहजे में मीरब से बोला। मीरब अब भी हैरत से उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। उसका पसंदीदा मर्द उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा। ना चाहते अब उसकी आंखें नम हुई थी। मुर्तसिम को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आहिस्तगी से उसने इस बात में सर हिलाया। उसी को निकाह की इजाज़त दे गई थी। मुर्तसिम बेसाख्ता खुलकर मुस्कुराया था। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मीरब इनकार न कर दे, और उसकी हामी का सुनकर वो जैसे कहीं अंदर से हल्का फुल्का हो गया था। तुम आराम करो, थोड़ी देर तक मेरी सेक्रेटरी तुम्हें तैयार करने आ जाएगी। निकाह मेरा आज रात में ही हमारा होगा। वो इसे इतला देते उठकर कमरे से निकल गया था। पीछे मीरब अब भी बेयकीन सी थी। उसकी अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। वो कैसे उसका शुक्रिया अदा करती।
मुर्तसिम की सेक्रेटरी उसे मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुकी थी। डार्क मैरून कलर के लहंगे में वो आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। नफासत से किया गया मेकअप उसके खड़े खड़े नकुश पर बेहद जच रहा था। नाजुक सी ज्वेलरी पहने, लंबे घने बालों को खुला छोड़े, लबों पर मैरून कलर की लिपस्टिक लगाए, बेहद हसीन लग रही थी। मीरब को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी भी खूबसूरत लग सकती है। थोड़ी देर में काजी साहब आ गए तो मुर्तसिम के सेक्रेटरी उसके सर पर घूंघट डालती उसे बाहर ले गई। उसे अब तक मुर्तसिम ने नहीं देखा था। घर को मुकम्मल तौर पर सजाया हुआ था। 3-4 गवाह भी मौजूद थे। मुर्तसिम और उसके दरमियान बीच में फूलों की झाड़ी लगाई गई थी। उसे मुर्तसिम के सामने लाकर बिठाया गया था। मुर्तसिम ने नज़र उठाकर उसे देखा था। इजाज़त है मुर्तसिम साहब। इससे पहले कि वो मीरब में खोता, मौलवी साहब ने उसे इजाज़त चाहिए थी। उस बात में सर हिलाते नीचे देखते मुस्कुरा दिया था। मीरब कबीर खान, आपका निकाह मुर्तसिम सिकंदर से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो 3 बार कबूल है कहती अपना आप उस शख्स के हवाले कर गई थी, जो शख्स उसका निगहबान था। ये सब सोचती उसकी आंखों से पानी भर आया। मुर्तसिम सिकंदर, आपका निकाह मीरब कबीर खान से हक महर 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। वो 3 बार कबूल है थे कहते मीरब को अपना महरम बना चुका था। निकाह के बाद वो खुलकर मुस्कुराया था। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर गूंज उठा था। वो दोनों खुलकर मुस्कुराए थे। अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को अमर कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के थे। बीच में से फूलों की झालर हटा दी गई थी। मुर्तसिम धीमे कदमों से उसकी तरफ आया, हल्के से उसका घूंघट हटाया। वो साकित हुआ था। वो इस हद तक खूबसूरत लग सकती थी कि मुर्तसिम की सांस रुक चुकी थी। डार्क मैरून कलर के लहंगे में नफासत से दुपट्टा सेट की बैठी थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर मैरून कलर बेहद जच रहा था। खूबसूरत नकुश को मेकअप करके और बाढ़ दिया गया था। नौजबन की जगह एक बड़ी सी नतनी लगी थी, जो कि बुरी तरह से मुर्तसिम का दिल धड़का चुकी थी। शिद्दत से उसकी पेशानी चूमता उसे अपने सीने में भींच चुका था। उसके लम्स पर मीरब का दिल रुक कर बेसाख्ता बहुत तेजी से धड़का था। वो अपने दिल पर हाथ रखे दोहरी हुई थी। उसे आहिस्तगी से सोफे पे बिठाता खुद उसके बराबर बैठा था। अब तमाम गवाह आकर उन्हें मुबारकबाद देकर घरों के लिए निकल रहे थे। वो दोनों मुस्कुराते सबसे मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। वो दोनों बेहद खुश थे और खुशी तो उनके चेहरों से भी जैसे छलक रही थी, क्योंकि उन्हें मोहब्बत जो मिल गई थी। मुर्तसिम की सेक्रेटरी उसे मुर्तसिम के कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। कमरे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा कमरा गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। पूरे कमरे को गौर से देखती मुस्कुरा रही थी। अभी वो मुस्कुरा ही रही थी कि इसी इस्ता में मुर्तसिम कमरे में दाखिल हुआ। वो मुर्तसिम को देखकर झिझक कर मुस्कुराई। मुर्तसिम मुस्कुराता उसकी तरफ पड़ा था। वो भी जवाबन मुस्कुराई थी। उसके बराबर जगह बनाता उसके बेहद पास बैठा था। कैसी हो मीरब? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। तुम मेरी बीवी हो। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी के तमाम सफ़र में तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, मैं तुम्हारे साथ हर जगह खड़ा रहूँगा। मैं भी मुर्तसिम आपसे वादा करती हूँ कि मैं अच्छे और बुरे तमाम वक्तों में आपके साथ रहूँगी। मुर्तसिम ने झुककर उसकी पेशानी चूमी थी। उसके लम्फ पर सिमट कर मुस्कुराई थी। चेहरा गुलाब की मानित सुर्ख हो गया था। मुर्तसिम उसे शर्माते देखकर मुस्कुराया था। मुर्तसिम मुस्कुराता हुआ उसकी नतनी के ऊपर से लब रखते उसकी नाक पर दांत गाड़ गया। वो सी करके रह गई थी। वो शर्माई घबराई मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने आहिस्ते से उसका दुपट्टा उतारते साइड पर रखा। अब वो मोहब्बत से उसकी तमाम ज्वेलरी उतारते बेड साइड पर रख रहा था। मीरा पूरी तरह से झिझक रही थी। उसकी ज्वेलरी उतार कर साइड पर रखते उसे धोतिया गर्दन पर झुकते अपनी दहकते हुए लब रखने लगा था। और दीवानों की तरह उसकी धोतिया गर्दन को चूम रहा था। उसके कॉलर पर अपनी गिरफ्त सख्त करती उसकी शिद्दतें अपनी गर्दन पर सह रही थी।
اس کی گردن سے اٹھتا وہ اپنی مخمور نگاہیں اس کی سرخ آنکھوں پر گاڑ کیا تھا۔ میرب جھجکتے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسی طریقے سے تکیے پر لٹاتا اس کے اوپر آیا تھا اور محبت سے اس کی کشادہ پیشانی پر چوم گیا تھا۔ میرب نے اس کے لمس پر آنکھیں مونتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر جھکتے بھاری باری دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میرب کی گرفت اس کے کالر پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کی آرس کو چوم رہا تھا جو تک تپ کر سرخ ہو رہے تھے۔ محبت سے اس کے کانوں میں اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ مرتسم نے اس کے گلابی لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ شرم سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ اسے شرماتے دیکھ وہ کہکا لگا کر ہنستے اس کے ہونٹوں پر جھکتے بے دردی سے اس کی سانسیں گھٹ گیا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے اس کی سانسیں پیتا رہا۔ جب اسے لگا کہ میرب اب سانس نہیں لے سکے گی تو اس پر سے اٹھتا گہری گرم نگاہوں سے میرب کو دیکھنے لگا، جو کہ گہری گہری سانسیں لیتی اپنی سانسیں نارمل کر رہی تھی۔ جیسے اس کی سانسیں نارمل ہوئی وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا وہاں اپنی جنونیت ڈھانے لگا تھا۔ اس کی بلائی لب پر دانت کاٹتے پیچھے ہوا۔ میرب سے سک کر رہ گئی۔ مرتسم اسے مسکراتے گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا دوبارہ اس کی سانسیں پینے لگا۔ اب کی دفعہ میرب بھی اس کی گردن پر اپنا ہاتھ باندھے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی سانسوں سے کھیلتے رہے۔ اب مرتسم اس کی گردن پر جھکتے آہستہ آہستہ اپنے لب رکھنے لگا۔ میرب گہری سانس لیتی سرخ نگاہوں سے مرتسم کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی گردن دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا، اور وہ اس کے اوپر سے اٹھتے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ بے دردی سے شرٹ کو دل کے مقام سے چاک کر گیا تھا۔ اس کی کارستانی پر میرب کے چہرے نے خون چھلکایا تھا۔ وہ اس کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اب اس کی گہرائیوں پر جھک کر اپنے دہتے ہوئے لب رکھنے لگا تھا۔ میرب پوری طرح سے سسکنے لگی۔ اس کے بالوں میں اپنی پکڑ مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کی گہرائیوں کو اپنے لبوں سے جلساتا رہا۔ اب وہ اس کی گہرائیوں سے اٹھتا اس کی گہرائیوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنی شدت سے گلابی کر دیے تھے۔ اگلے لمحے وہ دوبارہ اس پر جھکتے اپنے دانت کاٹنے لگا۔ میرب پوری طرح سے سسکنے لگی۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ کافی دیر اس کی دھڑکنوں پر منمانی کرنے کے بعد مرتسم ان پر سے اٹھتا اپنی سرخ نظروں سے اپنی شدتوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس پر دوبارہ جھکتے اپنی زبان کا گیلا لمس ان پر رکھنے لگا تھا۔ میرب پوری طرح سے سسکیاں بڑھنے لگی۔ مرتسم سے بری طرح سے بے چین کر گیا تھا۔ اسی اثنا میں مرتسم کے موبائل پر بیل ہوئی اور فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھتا اپنے فون کے پاس گیا۔ میرب گہری نظروں سے مرتسم کی پوچھ دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ وہ کال کاٹ کر فوراً سائٹ پر ڈالتا میرب کو گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے جسم پر کمبل لپیٹے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ضروری کام ہے۔ کہاں جا رہے اس وقت؟ بہت ضروری کام ہے ورنہ نہیں جاتا۔ اور محبت سے اس کی پیشانی چومتا کمبل اچھے سے اس کے اوپر دیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے میرب اب تک بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مرتسم کو گئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ بے چینی سے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مرتسم اسے سونے کا کہہ کر گیا تھا، پر نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ دل بے حد گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے رات کے 2 بجے کہاں گئے ہیں تو 5 بج گئے ہیں۔ فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آوازیں اس کی کانوں میں لگ رہی تھی۔ فجر ہو گئی تھی لیکن مرتسم واپس نہیں آیا تھا۔ کہ تو وہ جب سے وہاں تھی تب سے ایک بار بھی نہیں ہوا تھا۔ مرتسم ایک بار بھی یوں رات کے اس ٹائم باہر نہیں نکلا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اس نامے سے کھڑکی کے ہلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہ جانے کون تھا جو اس ٹائم کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے حلق میں آواز جیسے دب گئی۔ وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ لبوں پر صرف اور صرف مرتسم کی سلامتی کی دعا تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے اوپر بلینکٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی اور تیز تیز ہلنے لگی۔ اس کا سانس بری طرح سے چڑھ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو رات کی اس پیر گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سخت سردی میں بھی اسے اچھا خاصا پسینہ آ گیا تھا۔ خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کھڑکی اور تیز تیز ہلنے لگی۔
अचानक ही वो खिड़की मुकम्मल तौर पर खुल गई और एक वजूद छलांग लगाकर अंदर कूदा था। उसकी चीख बेसाख्ता हलक से निकली थी। अगले लम्हे दोनों नफूस साकित हो गए थे। मीरब की चीख हलक में ही जैसे दब गई थी। अपनी साकित नजरों से उसके दोनों हाथों और उसके कपड़ों पर लगा खून दिख रही थी। उसे लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पाएगी। और दूसरी तरफ मुर्तसिम भी हरासा नजरों से मीरब को देख रहा था। उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मीरब इस टाइम जागी होगी, वरना उन खून के धब्बों को धो करा था। अगले लम्हे वो उठते तेज तेज कदमों से वॉशरूम की जाने पड़ा था। पीछे मीरब अपनी पथराई नजरों से उन खून के धब्बों को देख रही थी, जो कि उसके हाथ से बहकर नीचे जमीन पर गिरे थे। मीरब अपनी गहरी सोच में गर्क थी कि क्या क्या मुर्तसिम कातिल था। अगले पल उसके दिल पर ने पुरजोर नफी की, वो कातिल कैसे हो सकता है। उसकी बुरी आंखें सुर्ख हो रही थी। क्या वो एक दलाल से बचकर दूसरे कातिल के पास आ गई है? क्या वो कुएं से बचते बचते खाई में आ गिरी है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने मुर्तसिम के कपड़े, उसके हाथों पर खून देखा था, जब से वो बेहद डरी हुई थी। मुर्तसिम न जाने बाथरूम में क्या कर रहा था, जब तक बाहर ही नहीं आ रहा था। उसी इस्लामी क्लिक की आवाज़ के साथ वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर मुर्तसिम बाहर निकला। वो रात के आरामदा कपड़ों में मलबूस था। बॉडी वॉश की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। गीले बाल बिखरे हुए थे, सुर्ख सफ़ेद रंगत, नीली आंखें। वो 17 साल एक बेहद खूबसूरत मर्द था। उसे मानना पड़ा था कि अब तक की जिंदगी में इस हद तक हसीन मर्द उसने नहीं देखा था। नीली आंखें सुर्ख हुई, नींद से भरी हुई थी, गुलाबी लब पीछे हुए थे और उसे साकित नजरों से बस देखे जा रही थी। अगले लम्हे उसके हाथों पर लगा वो खून याद आया। पथराई नजरों से मुर्तसिम को दिख रही थी, जो अब मिरर के सामने खड़े अपने बाल सेट कर रहा था। कातिल है आप? उसके सवाल पर उसके कंगा करते हाथ बेसाख्ता थमे थे। अगले लम्हे उसके सवाल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता दोबारा बाल बनाने लगा। मैंने कुछ पूछा है मुतसिम साहब, किसका कत्ल किया है आपने? अब क्यों वो चीखी थी और उसकी चीख पर मुड़कर मुतसिम ने उसे खून रंग आंखों से देखा था। अगले लम्हे वो दोबारा उसके सवाल को नजरअंदाज करता बेड पर अपनी जगह बनाता कंबल मुंह तक तान कर लेट गया था। बताएं मुझे, बताएं ना, मुझे क्यों नहीं बता रहे आप, किसका कत्ल किया आपने? वो चीखती उसके पास आकर उसके मुंह से कंबल हटा चुकी थी, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर सोने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान, किसी का कत्ल नहीं किया, तुम आओ सोते हैं, बहुत रात हो गई है। उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाने लगा और अगले लम्हे ही उसका हाथ बुरी तरह से झटक गई। मुझे बताएं मुर्तसिम, मेरी नींद बर्बाद हो चुकी है, किसका कत्ल किया है आपने? अब वो अपने बालों से उसे पकड़ती बुरी तरह से रोने लगी थी। ये सास उसे बुरी तरह कचोके लगा रहा था कि क्या मुर्तसिम कातिल था, जिसे वो इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगी थी? वो एक कातिल था? उसको बुरी तरह से रोता देख मुर्तसिम फौरन उठा उसके बराबर आया। मेरी जान, बात सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आपने कत्ल किया है ना? मैं कोई कत्ल नहीं किया है, वो लड़खड़ाते उसे बताने लगा। दूर हटे, आपकी जुबान से मालूम हो रहा है कि आपने कत्ल किया है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। अगले लम्हे वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बुरी तरह से रो रही थी। उसके एहसास पूरी तरह से कुचोके लगा रहा था कि वो वाकई कातिल की बीवी थी। या अल्लाह, इससे अच्छा था मैं उस मलिक जुबैर की रखेल ही बनी रहती। अभी वो बात मुकम्मल कर दी, उससे पहले एक जोरदार थप्पड़ उसकी जुबान बंद करवा चुका था। थप्पड़ की गूंज से पूरा कमरा साकित हुआ था। क्या कहा तुमने? उसके बाल मुट्ठियों में जकड़ता अपनी आंखें उसकी नम आंखों पर गाड़ गया। थप्पड़ इतना शदीद था कि कुचल में मीरब बोल ही ना पाई कि वो क्या पूछ रहा है। मैं बोलो, उसके बालों को झटका देते बोला। बुरी तरह से दहाड़ा। वो लड़की अपने लिए लफ्ज कहकर उसका गुस्सा साथ में आसमान पर ले जा चुकी थी। मीरब उसे देखते खौफ से पीछे हुई थी। क्या पूछ रहा मैं? उसका बाजू पकड़े घसीट कर उसे अपने बेहद पास ले आया था। गलती से मुंह से निकल गया। बुरी तरह से रोने लगी हिचकी उसे बेहद खौफजदा हो रही थी। उसको यूं रोता देख मुर्तसिम थोड़ा सा धीमा हुआ, वरना उसका तो दिल कर रहा था कि उस वजूद को वो जिंदा जमीन में गाड़ दे, जिसने अपनी जुबान से उस घटिया इंसान का नाम लिया था। आइंदा के बाद अगर उस घटिया शख्स का नाम लिया ना, तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिलाऊंगा।
سمجھی تم؟ उसके बालों को झटका देते हुए बोला। वो बुरी तरह से रोती इस बात में सहला के नहीं लूंगी, वो लड़खड़ाते हुए बोली थी। थप्पड़ बेहद शदीद था, ये तो उसके गाल से ही अंदाजा हो रहा था। उसके सुर्ख और सफेद गाल पर उसकी 5 उंगलियां छपी हुई थी। गाल बेहद सूज चुका था। वो खड़े होते उसे अपनी बाहों में भर चुका था और निहायत नरमी से उसे उसकी जगह पर लिटाते उसके बराबर में आकर लेटा था। बराबर बैठे नाजुक वजूद की सिसकियां अब भी कमरे में गूंज रही थी। मुर्तसिम सो नहीं पा रहा था, जिसे वो बेहद मोहब्बत करता था। आज उसका इतना शदीद थप्पड़ मार चुका था, सर दर्द से फटा जा रहा था और वो ना चाहते हुए भी मुड़कर देखने पर मजबूर हुआ था। वो चेहरे पर कंबल डाले बुरी तरह से रोने में मसरूफ थी। थप्पड़ उसे उसकी गलती पर पड़ा था। उसे कुछ भी कह देती, मार देती भले से, मगर इस शख्स का नाम तो न लेती। उस शख्स का नाम सुनते मुर्तसिम के सीने पर जैसे सांप लौट गए थे। उसके मुंह पर से किसी गैर मर्द का नाम तक नहीं सुन सकता था। वो तो फिर रहने की बात कर रही थी। अगले लम्हे उसकी बात याद करते उसकी पेशानी की रगें फटी थी। वो अगर और थोड़ी देर उन बातों को सोचता तो न जाने उस नाजुक वजूद के साथ क्या करता। अगले लम्हे वो करवट लेते सोने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो थोड़ी ही देर में कामयाब हो गया था। वो नहीं जानता था कि थोड़ी देर बाद यही नींद उस पर हराम हो जाएगी। मीरब को जब उस पर यकीन हो गया कि मुर्तसिम गहरी नींद सो चुका है, तो आहिस्ता से ब्लैंकेट छोड़ते उठकर बैठी थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। गाल भी काफी हद तक सूजकर नीला पड़ चुका था। वो इस हुलिये में और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। इतना भारी थप्पड़ उसने अब तक उसकी जिंदगी से आज तक नहीं खाया था। मलिक जुबैर से इतनी मार खाने के बावजूद भी उसे कभी अपनी तकलीफ का ऐसे एहसास नहीं हुआ था जैसे आज हो रहा था। शायद वो थप्पड़ उसके पसंदीदा मर्द ने मारा था, इसलिए वो ज्यादा महसूस कर रही थी। उसने मुर्तसिम पर नजर डाली। उसे मानना पड़ा था कि वो बेहद खूबसूरत था। अगली लम्हे उसके बेहद पास आती उसके घने बालों में हाथ फेरने लगी। बहुत मोहब्बत करने लगी थी आपसे, कि भूल गई थी कि मैं तो पैदा ही बदनसीब हुई थी। मेरी जिंदगी में भला किसी की मोहब्बत कैसे हो सकती है। अगले लम्हे झुककर मुर्तसिम की कुशादा पेशानी को चूम गई थी। 3-4 आंसू लुढ़क कर उसके बालों पर गिरे थे। आप कातिल हैं मुर्तसिम, और मैं किसी कातिल के साथ नहीं रह सकती। वो बुरी तरह से रोती हुई बातें कर रही थी। अगले लम्हे वो बेड से उठती, अपनी चादर लेते बेहद आहिस्ता से कमरे से निकल गई थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, मगर वो जा रही थी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो चली जाऊंगी। वो हतमी ही फैसला करते उसका अपार्टमेंट छोड़कर वहाँ से निकल चुकी थी। उसे मुर्तसिम के अपार्टमेंट से निकले थोड़ी ही देर हुई थी। वो बिना आगे देखे बस चलती ही जा रही थी, चलती ही जा रही थी। दुखी इतना भारी था कि उसे इस बात का होश ही नहीं था कि मलिक जुबैर के पास से छूट कर वो भागी थी। तो लगा था कि उसी फरिश्ते के हाथ में आ गई है, मगर रात इस बात का इल्म हुआ था कि वो फरिश्ता नहीं था, बल्कि वो तो एक कातिल था, और वो किसी कातिल के साथ नहीं रह सकती थी। भले आज वो यहीं चलते चलते मर जाती, भूख से मर जाती, प्यास से मर जाती, उसे कोई भी मार देता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चलती जा रही थी। उसे अपने आगे पीछे का भी होश नहीं था। चादर जमीन से वो लुढ़कती जा रही थी। आंसू टूट टूट कर बेमोल हो रहे थे, लेकिन उसे दिल की नहीं सुननी थी। उसे कातिल के साथ नहीं रहना था। या अल्लाह, मुझे मौत दे दे। इस जिंदगी से अच्छा तो है कि मुझे मौत दे दे। कौन है मेरा? वो पूट पूट कर रो रही थी। कितने अरसे बाद जाकर उसे ये एहसास हुआ था कि कोई है जो मेरा, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, कोई है जिसे मेरा भी एहसास है। और वो एहसास भी सिर्फ सिर्फ चंद दिनों के लिए ही था। और जसिम करवट के बल लेटा सो रहा था। अगली लम्हे वो उठकर बैठा, उसे बराबर लेटे नाजुक वजूद पर नजर डाली जो कहीं नहीं था। उसे याद था कि जब वो सोया था तो उस नाजुक वजूद की सिसकियां कमरे में बिखर रही थी, और वो इन सिसकियों की आवाज़ कहीं से भी महसूस नहीं हो रही थी। अब मीरा, कहा तुम? मीरा? उसे परेशानी से आवाज़ें देते बिस्तर से उठा। मीरा अगले लम्हे वो भाग कर वॉशरूम में देखने लगा। वॉशरूम को खाली पाकर उसके दिल की धड़कन भी सख्ता बढ़ी। हो सकता है मुझसे नाराज होकर अपने कमरे में चली गई हो। मीरा, मेरी जान। वो इसे आवाज़ें देते मीरा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो वहां भी नहीं थी।
اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا جو اس کا دل اسے کہہ رہا تھا. بس وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پلیز آ جاؤ. وہ نہایت بے بسی سے چیخا. تھوڑی دیر میں اس نے پورا اپارٹمنٹ چھان مارا. میرا کہیں بھی نہیں تھی. ارے میرے مالک، ایسا مت کر، میرے ساتھ تو جانتا ہے میں تو کچھ غلط نہیں کیا. اس کی آنکھیں پانیوں سے بے ساختہ بری تھی. دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. ابھی تو وہ اسے ملی تھی اور وہ اس سے کیسے دور جا سکتی تھی. اگلے لمحے وہ بھاگ کر اپنا جیکٹ پہنے اپارٹمنٹ سے نکلا. اپارٹمنٹ سے جانے والا اس نے تمام راستوں کو پوری طرح سے چھان مارا. کہیں سے بھی اسے میرب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا تھا. اس کا دل بری طرح سے رو رہا تھا. اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس نازک وجود کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر وہ نہ ہوتا تو شاید سانس بھی نہ لے پاتا. یا اللہ، میرے ساتھ ایسا نہ کر. بڑے بڑے ظلم سہ چکا ہوں، یہ ظلم نہیں سہ سکتا. فٹ پاتھ پہ بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. ایک بار آ جاؤ میرب، وعدہ کرتا ہوں کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہ دوبارہ سے اسے ڈھونڈنے لگا. ابھی وہ اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ سامنے روڈ پر کالی چادر میں کسی وجود کا گمان ہوا. اگلی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی میرب تھی. وہ تیزی سے میرب کی طرف بڑھا. 2-4 بار پاؤں لپٹا تھا جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے فٹ پاتھ پر گرا تھا. منہ پھٹ کر منہ سے خون نکل رہا تھا لیکن اسے اپنا ہوش نہیں تھا. بری طرح سے میرب کے پیچھے بھاگ رہا تھا. میرب اس کے بے حد پاس پہنچ کر دوبارہ منہ کے بل نیچے گرا. میرب اسے گرتا دیکھ بے ساختہ بھاگ کر اس کے پاس آئی. میرب اس کے پیروں پر جھکتے پوٹ پوٹ کر رو دیا. کہاں جا رہی تھی میرب؟ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میں کوئی گناہ گار انسان نہیں ہوں. اس کے پیروں پر جھکتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. اس کی گرم گرم آنسو میرب کے پیروں پر گر رہے تھے. میرب گھٹنوں کے بل فٹ پاتھ پر بیٹھی اور اس کی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی. وہ شاندار مرد اس کے قدموں میں بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا اور اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. جو بھی تھا، اس مرد سے بے حد محبت کرتی تھی. گھر چلو میرب، سب بتاؤں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا. میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. پلیز گھر چلو میرب. میرب اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اپارٹمنٹ پہنچتے وہ میرب کو نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں بیٹھا تھا. میری پوری بات سن کر بتانا، کیا میں واقعی قاتل ہوں؟ وہ بھیگی آواز میں کہتا میرب کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ناخن کھروچنے میں مصروف تھی. 10 سال کا تھا جب مریم پیدا ہوئی. 10 سالوں میں پہلی بار مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی. بچپن سے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے. بابا کی تنخواہ بے حد محدود تھی. پھر بھی اماں نے مجھے اچھے اسکول میں داخلہ دلایا کہ میں پڑھ لکھ کر اچھا آدمی بن سکوں. کبھی کبھار تو گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے تھے. 10 سال کا ہوا تو مریم پیدا ہوئی. اس روز بابا نے مٹھائی بانٹی تھی. سب بے حد خوش تھے. وقت گزرتا گیا، میں اور مریم بھی بڑے ہوتے چلے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں 9 کلاس میں تھا. 15 سال عمر تھی میری. اس روز جب اسکول سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مریم لاپتہ ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل رک گیا ہے. اماں بابا یہاں تک کہ سارا محلہ ہمارے ساتھ مریم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا لیکن مریم مل ہی نہیں رہی تھی. اماں کی طبیعت بھی بے حد خراب تھی. میں بنا رکے مریم کو ڈھونڈے جا رہا تھا. 3 دن گزر گئے لیکن مریم نہ ملے. پورے 3 دن گزر چکے تھے مریم کو لاپتہ ہوئے. مجھے اب بھی یاد ہے، میں روتے ہوئے مریم کو ڈھونڈ رہا تھا. تبھی میں نے 3 لوگوں کو مریم کی لاش کو کچرے میں پھینکتے ہوئے دیکھا. میں آج بھی ان 3 شخص کے چہرے بھول نہیں پاتا. نہایت ہی بھیانک لوگ تھے وہ. میں درخت کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ مریم کی لاش کو وہاں پھینکتے وہاں سے جا چکے تھے. میں بھاگ کر مریم کے پاس گیا. وہ بتاتے بتاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. میرب آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی. اماں ابا کو بھی بلا کر لایا. جب پاس گیا تو معلوم ہوا کہ مریم کے جسم کی ایک بھی ہڈی سلامت نہیں تھی بلکہ اس کی تمام ہڈیاں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی. اس 5 سال کی معصوم بچی کے ساتھ ان 3 درندوں نے بری طرح سے زیادتی کی تھی. اس کے جسم میں ایک بھی ہڈی سلامت نہیں بچی تھی. اس دکھ سے میرے اماں بابا بھی اسی روز فوت ہو گئے. میں جیسے بھری دنیا میں اس دن اکیلا رہ گیا. ہنستا ہوا گھر تھا میرا.
ان 3 درندوں کی وجہ سے اس دن میں یتیم ہو گیا۔ ان کی نفرت میرے دل میں بڑھنے لگی، ایک عجیب سا جنون میرے اندر بڑھنے لگا ان سے بدلہ لینے کا۔ تھکے کھا کھا کر جگہ جگہ نوکری کر کے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب میں اپنی معصوم بہن کا بدلہ ان 3 درندوں سے لیتا۔ مجھے ان کے ہر جگہ کا علم تھا، ہر اڈے کا علم تھا۔ انہوں نے صرف مریم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی بچیوں کے ساتھ ہی ظلم کیے تھے۔ میرے اندر ان کی نفرت کی آگ پکڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ان 3 درندوں کو بہت بے دردی سے قتل کرا کر بہت بے دردی سے 3 معصوموں کا بدلہ میں نے ان سے لے لیا۔ پھر میں ڈیول بن گیا۔ میں بننا نہیں چاہتا تھا، میں بنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں پھر کوئی مریم آئے، کوئی درندہ پھر کوئی کسی مریم کے ساتھ یوں زیادتی کرے۔ پھر مجھے تم ملی۔ تمہارے ساتھ جو ملک زبیر نے کیا، مجھے اس سے بھی اسے گندا کرنا تھا۔ کل رات میں نے ملک زبیر کو بہت بے دردی سے قتل کر دیا۔ میں نے اپنی معصوم بہن کا بدلہ، اپنے عشق کا بدلہ لے لیا۔ میں نے ان تمام درندوں کو ختم کر دیا جنہوں نے میری زندگی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، میرب کا دل بھی پھٹ رہا تھا۔ یہ سب سن کر اسے بے حد بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس شخص کو چھوڑ کر جا رہی تھی جس شخص نے اس کی قاتل کو مارا تھا۔ اسے آج بھی ملک زبیر کی قید میں وہ سارے دن یاد آئے تھے۔ وہ اب تک اسے بھول نہیں پائی تھی۔ مجھے معاف کرتے مرتسم، مجھے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ زمین پر بیٹھتے اس کے پاؤں کو چھونے لگی تھی اور مرتسم نے کرنٹ کھا کر اپنے پاؤں سے دور کیے تھے۔ اگلے لمحے وہ اسے شدت سے اپنے سینے میں بھین چکا تھا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا میرا، صرف ایک تم ہی تو ہو اس دنیا میں جو میری ہو، ورنہ اور کوئی نہیں ہے۔ تم سے عشق کرتا ہوں، مر جاؤں گا تمہارے بغیر اگر تم مجھے چھوڑ گئی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ نہ جانے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا۔ مجھ سے وعدہ کرے کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرب روتے ہوئے اس سے وعدہ لے رہی تھی، کبھی نہیں، وعدہ کرتا ہوں میں اپنی میرب کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے اسے اپنے سینے میں بھین چکا تھا اور میرب نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی۔ آس پاس کے تمام لوگ ان کے ولیمے میں آئے ہوئے تھے۔ نیلی کلر کی سینڈریلا فراک پہنے وہ سینڈریلا جیسا ہی میک اپ کیے سینڈریلا ہی محسوس ہو رہی تھی۔ نازک نقوش ابھر کر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ گلابی لبوں پر پنک کلر کی لپسٹک بے حد بھاری تھی۔ دوسری طرف مرتسم بھی نیلے کلر کے پینٹ کوٹ میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ کمرہ آج پھر بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مرتسم کا انتظار کر رہی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کو لاک کرتا نہایت خوبصورت مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بے حد پاس جگہ بناتے بیٹھتا مرتسم اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہے میری جان، میری چینی و سکون تم کھا چکی ہو، بے سکون ہو گیا ہوں میں، اب بھی تم میرا تمام چین و سکون برباد کر چکے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے حاضر جوابی سے بولی۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگاتے مرتسم محبت سے اس کی پیشانی پر جھکتی اس کی پیشانی چوم گیا۔ اب وہ محبت سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اب اس کی ناک پر جھکتے اس کی ناک کے ٹپ کو کاٹ گیا۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ اس کی گلاب جیسی لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے لبوں پر محسوس کرتے میرب آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گئی۔ اسے میرب سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ 2 منٹ میں اس کے جذبوں میں طوفان برپا کر چکی تھی۔ وہ نہایت ہی دھیمے دھیمے اس کے لبوں کو چومنے میں مصروف تھی۔ اگلے لمحے اس کی کن پر بھی ہاتھ جماتا بہت بے رحمی سے اس کے لبوں کا رس پینے لگا۔ وہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کو کس کرتے رہے۔ میرب اس سے دور ہوتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مرتسم اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اسے تکیے پر لٹاتے اس کی دھوتیا گردن پر جھکتا وہاں اپنے دانت کاٹنے لگا۔ میرب کا ہاتھ اس کے سر پر سرسرا رہا تھا۔ وہ اپنے دیے کے نشانوں پر اب بہت محبت سے زبان پھیر رہا تھا اور میرب کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ دونوں کی سانسوں کا شور ایک دوسرے کو محسوس ہو رہا تھا۔ اگلی لمحے اس کی گردن سے اٹھتا دوبارہ اس کے لبوں پر اپنے لبوں میں دبا گیا۔ کافی دیر اس کے لبوں کا شربتی جام پی کر پیچھے ہوا۔ اب وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اگلی لمحے اسے بے لباس کرتے اس کی گہرائیوں پر جھکتے
اپنے دہتے ہوئے لپکنے لگا۔ میرب بری طرح سے سسکنے لگی۔ مرتسم کے بالوں پر اس کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور مرتسم نہایت جنونی انداز میں اس کی دھڑکنوں پر اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور میرب اس کے بال مٹھیوں میں پڑتی، اس کا چہرہ اٹھاتے اپنی بری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ دونوں جنونی انداز میں ایک دوسرے کی سانسیں پینے میں مصروف تھے۔ اگلے لمحے مرتسم اس سے دور ہوتے خود کو بے لباس کرتا اپنے باہری وجود کو اس کے نازک وجود کے اوپر منتقل کر گیا۔ میرب کے چہرے پر خوف دیکھتے وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں پھونک مار گیا۔ ڈرو مت میری جان، کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کی بات سنتی وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ تو پھر اجازت ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے گئی تھی۔ کمرے میں میرب کی سسکیاں بری طرح گونج رہی تھی۔ ساری رات مرتسم اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا رہا۔ کمرہ اس کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ پرسکون ہوتے اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ محبت سے اب اس کے بالوں کو چوم رہا تھا۔ بے حد عشق ہے مجھے اپنی جان سے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تم میرا جنون ہو میرب، میں بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے کو چومتی اس کے سینے پر سرکتے آنکھیں موند گئی۔ چاند بھی ان کے ملن پر اب مسکرا دیا تھا۔